नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभम शाळा परिवार वती ऑनलाइन विडियो लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे विज्ञान और टेक्नोलॉजीनो जे त्रीजो पार्ट है, जेने भौतिक विज्ञान एटले के फिजिक्स तरीके ओळखवामां आवे छे, एनुं एक प्रकरण चालू करशुं। पाठनुं नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत शब्दथी आपणे बधा ज माहितीगार छीए। आपणे खबर है कि विद्युत कोने कहेवाय। हालना समय में विद्युत वगर मनुष्यનું जीवन जे छे ए આપણે कल्पी न શકીએ, केम के दरेके दरेक क्षेत्र जे छे एमां विद्युतनो बहोळा प्रमाणमां उपयोग थई रह्यो छे। ऑफिस लईए, शाळाओ लईए, हॉस्पिटल, कोईपण क्षेत्र આપણે જોઈએ तो ए बधामां जे छे ए विद्युतनो उपयोग थाय छे। तो मनुष्यનું जीवन जे छे ए विद्युतनी चारे बाजुथी घेरायेलुं छे। हवेनी जे दुनिया है एमां आपणे विद्युत वगर कल्पना कदाच न पण करी शकीए। हालना समय में जे मनुष्यना काम जेने घणा बधा सरळ कर्या छे ए कम्प्यूटर अने मोबाइल, केम के एना वगर आपणे आपणुं जीवन कल्पी नथी शकता। 2 कलाक लाइट गई होय तो पहेला आपणे चार्जिंग जोवुं पड़े कि मोबाइलनुं चार्जिंग केटलुं छे, बराबर। केम के बधा ज आपणा जे काम छे ए मोबाइल थ्रू कि कम्प्यूटर थ्रू छे। એટલા માટે હવે પછીની જે દુનિયા છે એ વિદ્યુત વગર આપણે કલ્પી શકતા નથી। તો આટલું અગત્યનું વિદ્યુત છે, તો ખરેખર એની રચના કઈ રીતે છે અને એનું બંધારણ કેવું છે, વિદ્યુત પ્રવાહ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, એ બધી જ માહિતી જે છે એ આપણે આ પાઠમાં ભણવાના છીએ। પરંતુ વિદ્યુત પ્રવાહ એનો જે બેઝિક ઘટક જે છે એને વિદ્યુત ભાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। तो विद्युत प्रवाहनो एक बंधारणीय घटक एटले एने विद्युत भार तरीके ओळखवामां आवे छे। कोईपण द्रव्यमान होय एनो जे मूलभूत गुणधर्म छे ए प्रमाणे विद्युत प्रवाहनो पण मूलभूत गुणधर्म जे छे ए विद्युत भार छे। आ विद्युत भार जे छे ए 2 प्रकारना होय, कां तो ई धन विद्युत भार होय अने कां तो ई ऋण विद्युत भार होय। धन एटले आपणे खबर छे कि प्लस एटले एने धन कहेवाय અને માઇનસ એટલે એને ઋણ કહેવાય। તો વિદ્યુત ભાર કેટલા પ્રકારના છે, કયા કયા? તો વિદ્યુત ભાર 2 પ્રકારના છે, ધન વિદ્યુત ભાર અને ઋણ વિદ્યુત ભાર। આપણે સામાન્ય રીતે આપણે એવો એક્સપિરિયન્સ પણ કર્યા છે કે રેશમના કપડાં પહેર્યા હોય તો આપણી જે રૂવાટી છે સાથે રેશમનું કપડું ઘસાતું હોય છે ત્યારે વિદ્યુત ભારિત થાય છે। नाना छोकराओ जे छे स्केल थी गेम रमता होय छे कि वाड़ पर स्केल ने घसीने पछी कागळ जे छे ચોંટાડવાની क्रिया करता होय छे, त्यारे जे स्केल जे छे ए विद्युत भारित थाय छे। तो आपणे रोजिंदा जीवन में पण आ बधी घटनाओं साथे संकळाયેલા छीए, परंतु आपणने खरेखर ई कई घटना छे एना विषे आपणने समज नथी होती। तो सामान्य रीते आपणने खबर छे कि कोईपण परमाणु जे छे एमां मूलभूत बेઝિક 3 घटको रहेला होय छे। एक एमां बाह्यतम कक्षा में परिभ्रमण करतो इलेक्ट्रॉन होय, परमाणु केन्द्र में 2 कण रहेला छे जे पैकीनो एक प्रोटोन छे अने बीजो न्यूट्रॉन छे। तो हवे तमने आइडिया आवी गयो हशे कि आ जे 3 कण जे छे प्रोटोन, न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन ए पैकीनो एक पॉजिटिव छे अने एक नेगेटिव छे। एक धन विद्युत भार धरावे छे, एक ऋण विद्युत भार धरावे छे। एक धन विद्युत भारित छे अने एक ऋण विद्युत भारित छे। प्रोटोन जे छे धन विद्युत भारित छे अने इलेक्ट्रॉन जे छे ऋण विद्युत भारित छे। तो सामान्य रीते कोई पदार्थ होय ए जो पोतानामां रहेला इलेक्ट्रॉन ने आपी देता होय, बराबर, ए इलेक्ट्रॉन जे छे ए गुमावी देता होय तो धन जे हशे ए शुं करशे, इलेक्ट्रॉन आपी दे छे अने ऋण जे छे ए लोको इलेक्ट्रॉन मेळवे छे। आવું બધું શું કામ બનતું હોય તો કે અષ્ટક રચના પૂરી કરવા માટે। આપણે જોઈએ એક એક્ઝામ્પલ એટલે વધારે આપણને આઈડિયા આવશે। હું અત્યારે એક તત્વ લઉં છું સોડિયમ। સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 11। પરમાણુ ક્રમાંક 11 હોવાને કારણે આપણે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના જો કરવી હોય તો આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય એનું સૂત્ર છે 2n², જ્યાં હું n બરાબર 1 2 3 4 આપણે લઈ શકીએ। ચલો પહેલાં હું n બરાબર 1 લઉં છું। 2
એનની બદલે હું 1 લખું છું એટલે 1 અને ઉપર સ્ક્વેર, 1નો સ્ક્વેર તો 1 જ થાય, તો 2 એકા 2. હવે હું એન બરાબર 2 લઉં છું, 2નો સ્ક્વેર 4 થાય, 4 દુ 8. ચલો હવે હું એન બરાબર 3 લઉં છું, 3નો સ્ક્વેર 9 અને 9 દુ 18. એન બરાબર 4 લઈએ, 4નો સ્ક્વેર વિદ્યાર્થીઓ ઉતાવળમાં 8 કરી નાખતા હોય છે, 4નો સ્ક્વેર 16 અને 16 દુ 32. તો આ પ્રકારે જે છે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય છે. પહેલી કક્ષા જે છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ શકે, બીજી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ શકે, ત્રીજીમાં 18 અને ચોથીમાં 32. હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ માટે પહેલી જ કક્ષા યુઝ થશે. લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક જે છે એ 3 છે, તો પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય અને 1 ઇલેક્ટ્રોન માટે એને નવી કક્ષામાં જવું પડે. આનો મતલબ શું થાય કે આનામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો પણ ચાલે, કેમ કે એની કેપેસિટી 2ની છે, 2 સમાઈ જશે. જો ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો એને નવી કક્ષામાં જવું પડશે, તો એ ત્યાં સમાઈ શકશે નહીં. 8 જે છે એનો મતલબ એની કેપેસિટી 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાવવાની છે. 8 સુધીના સમય તો ચાલે, પણ 9મો ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો એને નવી કક્ષામાં જવું પડશે. બરાબર છે. તો સોડિયમ જે છે એના માટે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો સોડિયમ માટેની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ 2, 8 અને 18, 32 પ્રમાણે આપણે જોઈએ. તો પહેલી કક્ષામાં તો 2 જ સમાય, એટલે ચલો પહેલી કક્ષા તો ફૂલ થઈ ગઈ છે. આપણે 11 ગોઠવવા છે, 2 ગોઠવાઈ ગયા છે. ચલો બીજી કક્ષાની કેપેસિટી 8 છે, તો 8 એ 8 સમાઈ જશે. હવે આપણે 11 ગોઠવવા છે અને મારે 8 ને 2 10 ગોઠવાઈ ગયા છે. તો એવું ન થાય કે સાંકળ મુકળ આપણે એડજસ્ટ કરી લેશું, આમાં એવી કોઈ પ્રકારની પ્રક્રિયા શક્ય ન બને. 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પણ એ નવી જ કક્ષામાં જશે. તો 8 અને 2 10 થઈ ગયા છે, 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. તો 2, 8 અને 1 ગણી લ્યો જોઈ. 2 ને 8 10, 10 ને 1 11, સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11. તો 2, 8, 1 જે છે એ સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે. ચલો સોડિયમ, એની પાસે 11 પ્રોટોન છે. બાહ્યતમ કક્ષામાં આપણે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીની શરૂઆત કરીએ. પહેલી કક્ષામાં 2 જ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે, એટલે હું અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવી દઉં છું. બીજી કક્ષામાં એની ક્ષમતા 8 ઇલેક્ટ્રોનની છે, હું 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવું છું. અને ત્રીજી કક્ષામાં 1 જ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે. તો પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજીમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન અને ત્રીજીમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે. હવે સોડિયમ જે છે એ શું કરશે? તો આ કક્ષા જે છે ને એની બાહ્યતમ કક્ષા કહેવાય. શું કહેવાય? બાહ્યતમ કક્ષા, અથવા એને કહેવાય સંયોજકતા કક્ષા. તો આ પરમાણુ કેન્દ્ર છે. પરમાણુ કેન્દ્રથી પહેલી કક્ષા હોય ને એનું આકર્ષણ વધારે હોય, પણ જેમ આપણે દૂર જશું એમ એ આકર્ષણ જે છે એ ઘટતું જાય છે. તો ઘટતું જાય છે એટલા માટે જો આ ઇલેક્ટ્રોનને બહારથી જો કોઈ ઉર્જા આપવામાં આવે, આ ઉર્જાને કહેવાય આયનીકરણ ઉર્જા, આયોનાઇઝેશન એનર્જી. તો આ ઇલેક્ટ્રોન જે બાહ્યતમ કક્ષામાં છે એને જો બહારથી ઉર્જા આપવામાં આવે તો એ ઇલેક્ટ્રોન એ કક્ષામાંથી બહાર નીકળી જાય છે અને પોતાની મેળે મેળે પરિભ્રમણ કરવા માંડે છે, એનું વહન પોતાની મેળે થવા માંડે છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન જે બહાર નીકળી ગયો છે એને કહેવાય મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. હવે એ ફ્રી થઈ ગયો, ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન. તો સોડિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન વયો જાય છે. તો એનો મતલબ સોડિયમ ઉપર શું લખાય? +1. તો આનો મતલબ શું થાય
કે સોડિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ એનું શું કરી દે છે, દાન કરી દે છે, અથવા તમે કહી શકો છો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. તો સોડિયમ જે છે એના ઉપર આપણે +1 લખીએ, એનો મતલબ બાહ્યતમ કક્ષામાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. આવું લખેલું હોય તો શું કરી શકાય, એલ્યુમિનિયમ +3. તો બાહ્યતમ કક્ષામાં જે 3 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એ ઇલેક્ટ્રોન એલ્યુમિનિયમ ગુમાવી દે છે અને ધન વિદ્યુત ભારિત બની જાય છે. આવું લખેલું હોય તો કેલ્શિયમ +2. તો બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે છે અને કેલ્શિયમ ધન વિદ્યુત ભારિત બની જાય છે. અહીંયા આપણે આયન જેને કહીએ છીએ, બરાબર, એ +2 આયન બને છે, એ સેમ જ પ્રોસેસ થશે. તો એ જ પ્રમાણે આપણે એક અન્ય તત્વ લઈએ, ચલો હું લઉં છું ક્લોરીન. પરમાણુ ક્રમાંક છે 17. ચલો તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી શકો. યસ, 2 8 7. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજીમાં 8, 8 ને 2 10, મારે 17 ગોઠવવા છે. ત્રીજીની કેપેસિટી 18ની છે, 7 ઇલેક્ટ્રોન મારા સમય જશે. તો પરમાણુ કેન્દ્ર ક્લોરીનનું પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, ત્રીજી કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા જે છે એ બાહ્યતમ કક્ષા અથવા સંયોજકતા કક્ષા, એમાં મારે અષ્ટક મેઇન તો પૂરું કરવાનું હોય, અષ્ટક રચના મેઇન્ટેન થવી જોઈએ. તો અહીંયા અષ્ટક પૂરું કરવા માટે મારે 1 ઇલેક્ટ્રોનની આવશ્યકતા છે. તો હું અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન જો કંઈ ગોઠવી દઉં બાહ્યતમ કક્ષામાં, તો અહીંયા 7ની બદલે 8 થઈ જાય, તો જે છે એ અષ્ટક રચના પૂરી થાય. તો અહીંયા જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનને ફિટ કરવું હોય તો એને આપણે ઉર્જા આપવી પડે. ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે કે ઇલેક્ટ્રોનને ઉમેરવા માટે ઉર્જા આપવી પડે. જો બાહ્યતમ કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો છે તો એ ઉર્જાને આયનીકરણ ઉર્જા કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોનને એની કક્ષામાં ઉમેરવો છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન સાથે મિત્રતા થવી જોઈએ, તેને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા. તો ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા દ્વારા જે ઉર્જા મળે છે તો આપણે નવા ઇલેક્ટ્રોનને ઉમેરી શકશું. તો જો આપણે નવો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ તો શું લખાય, Cl-1. આનો મતલબ ક્લોરીન અષ્ટક પૂરું કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે, મેળવે છે. એ મેળવશે એટલે ઉપર માઇનસ આવશે અને ગુમાવશે તો પ્લસ આવશે, એટલે આપણે સોડિયમ +1 લખાય. એનો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને ક્લોરીન -1નો મતલબ થાય ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. આપણને ખબર છે કે સરખા જે વિદ્યુત ભારો હોય છે, બરાબર, આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બાહ્યતમ કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરતા હોય છે, જ્યારે પ્રોટોન જે છે એ પરમાણુના કેન્દ્રમાં હોય છે. તો કે ઇલેક્ટ્રોનને પ્રોટોન હોય કે પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોન હોય, આ બે અલગ અલગ વિદ્યુત ભારો છે, વિજાતીય વિદ્યુત ભારો છે. તો વિજાતીય વિદ્યુત ભારો હોય એના વચ્ચે હંમેશા શું થાય, આકર્ષણ થાય. પણ ઇલેક્ટ્રોન હોય, પ્રોટોન હોય, એના વચ્ચે કોઈ પ્રકારની ક્રિયા ન થાય. એ બંને એકબીજાના કેવા કહેવાય, અપાકર્ષણ થાય. બંને વચ્ચે શું થાય, અપાકર્ષણ થાય છે. તો સૌથી પહેલાં જે છે એ આપણને આ જે વિદ્યુતભાર આપણે શબ્દ જે જોઈએ છીએ, આ વિદ્યુતભાર વિશે આપણને માહિતી આપનાર જે વૈજ્ઞાનિક હતા એમનું નામ હતું ચાર્લ્સ કુલમ્બ. અને ચાર્લ્સ કુલમ્બ નામના વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં જ વિદ્યુત ભારનો જે એકમ છે એ કુલમ્બ રાખવામાં આવ્યો છે. અને કુલમ્બનું સ્પેલિંગ C થી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો એટલા માટે જે છે એ કુલમ્બની સંજ્ઞા પણ C છે. બરાબર છે. તો આ જે છે એ વિદ્યુતભાર વિશેની બેઝિક માહિતી છે કે કોને વિદ્યુતભાર કહેવાય. અને વિદ્યુતભારને કારણે જ જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થાય છે. તો ચલો શરૂ કરીએ. પાઠ નંબર 12 વિદ્યુત. બોર્ડ માટે આ પાઠનું વેઇટેજ છે 6 માર્કનું, જેમાં 1 માર્કનો માગ્યા મુજબ પ્રશ્ન પૂછાશે, 1 પ્રશ્ન ટૂંકમાં ઉત્તર 2 ગુણ અને 1 પ્રશ્ન ટૂંકમાં ઉત્તર 3 ગુણ. તો 6 માર્કનું ટોટલ વેઇટેજ છે. પ્રાથમિક માહિતી મેળવીએ વિદ્યુતભાર કોને કહેવાય.
તો વિદ્યુતભાર એ દ્રવ્યમાનની માફક દ્રવ્યનો મૂળભૂત અને અંતર્ગત એકમ છે. દ્રવ્યમાનની જેમ જ દ્રવ્ય જે છે એના બંધારણનો અને પાયાત્મક જે ઘટક છે, જે ગુણધર્મ છે, એને વિદ્યુતભાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યા પ્રમાણે વિદ્યુતભાર બે પ્રકારના હોય છે, ધન વિદ્યુતભાર અને ઋણ વિદ્યુતભાર. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ પણ ભણ્યા કે રેશમના કપડાં હોય, સિલ્કના કપડાં હોય, ઊનના કપડાં હોય, તો એના ઉપર જો આપણે સળીઓ જે છે એ ઘસીએ તો એ ઓટોમેટિક જે છે એ વિદ્યુતભારિત થઈ જતા હોય છે. તો જો સિલ્કના કપડાં સાથે કાચનો સળિયો ઘસવામાં આવે છે તો કાચનો સળિયો ધન વિદ્યુતભારિત થાય છે, અને ઊનના કપડાં સાથે જો આપણે પ્લાસ્ટિકનો સળિયો ઘસીએ છીએ તો સળિયો ઋણ વિદ્યુતભારિત થાય છે. એટલે બંને સળિયો જે છે એ કયા કપડાં સાથે આપણે ઘસીએ છીએ એના ઉપરથી નક્કી કરી શકાય કે કયો વિદ્યુતભાર, કયો ચાર્જ જે છે એ ધારણ કરે છે. આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ પરમાણુ હોય એમાં બે કણ હોય, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન. તો પ્રોટોન માટે શું લખાય? P+ લખાય, કેમ કે ધન વિદ્યુતભારિત છે. ઇલેક્ટ્રોન માટે માઇનસ લખાય, એ ઋણ વિદ્યુતભારિત છે. તો પ્રોટોન ધન વિદ્યુતભાર અને ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વિદ્યુતભાર ધરાવે છે. આ તમને ઓલરેડી મેં સમજાવી દીધું. જો કોઈ પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવામાં કોણ હતું? સોડિયમ. એને એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને સોડિયમ +1 માં રૂપાંતર કર્યું હતું, તો એને શું કહેવાય? ધન વિદ્યુતભાર. અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એને શું કહેવાય? ઋણ વિદ્યુતભાર. ક્લોરીન જે છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો Cl-1, એનો મતલબ કે અષ્ટક પૂરું કરવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન બહારથી મેળવે છે. વિજાતીય વિદ્યુતભારો હોય એમના વચ્ચે આકર્ષણ થાય. ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન કે પ્રોટોન ને ઇલેક્ટ્રોન, એ વિજાતીય વિદ્યુતભાર કહેવાય. એના વચ્ચે હંમેશા આકર્ષણ હોય. સજાતીય એટલે સરખા. ઇલેક્ટ્રોન હોય કે પ્રોટોન હોય, એ બંને વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ. એ બંને એકબીજા વચ્ચે ક્યારે આકર્ષણ ક્રિએટ ન કરી શકે. IMP પ્રશ્ન છે 1 માર્ક માટે. વિદ્યુતભારનો એસઆઈ એકમ જણાવો. એનું નામ છે કુલમ્બ. વૈજ્ઞાનિક ચાર્લ્સ કુલમ્બની યાદમાં એનો એકમ જે છે એ કુલમ્બ રાખવામાં આવ્યો છે. તેની સંજ્ઞા જે છે એ C છે. તો ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ને પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર કેટલો છે? જો બેયનું મૂલ્ય સરખું છે, માત્ર નિશાનીમાં જ ફેર છે. જો ઇલેક્ટ્રોન લઈએ કે પ્રોટોન લઈએ, બેયનું મૂલ્ય સેમ છે, 1.7 10⁻⁻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 ⁻
માઇનસ, તો આપણે -1.7 10ની ઉપર -19 ઘાત લેવા પડે. જો આપણે પ્રોટોન વિશે વાત કરતા હોય તો એ પ્લસ થઈ જાય. તો મૂલ્ય બેનું સેમ છે, 1.7 ગુણ્યા 10ની -19 ઘાત કુલંબ. પણ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આગળ માઇનસ અને પ્રોટોન હોય તો આગળ પ્લસની તમારે સાઇન મૂકવી પડે. તો 1 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર જણાવો, એનું મૂલ્ય કેટલું છે? તો -1.6 10ની -19 ઘાત કુલમ. અને પ્રોટોન હોય તો મૂલ્ય સેમ રહેશે અને અહીંયા જે છે એ પ્લસની નિશાની આવી જાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનના સંદર્ભમાં સુવાહક અને અવાહક પદાર્થ કોને કહેવાય? તો આપણે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હમણાં ભણી ગયા કે કોઈ પણ પરમાણુ જે છે તેના પરમાણુ કેન્દ્રમાં એટલે કે ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન રહેલો હોય છે અને બહારની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. તો ધાત્વીય દ્રવ્યોના પરમાણુમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચે આકર્ષણ બહુ ઓછું હોય છે. પરમાણુ કેન્દ્રથી લઈને બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર વધી જાય, અંતર વધે એટલે આકર્ષણ બળ ઓછું હોય. તો એને કારણે બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને જો ઉર્જા મળે તો એ ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળી જાય છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોન જે બહાર નીકળી ગયો એને કહેવાય મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, જેને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધાતુના બંધારણ વખતે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કયું ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય? બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન. એ પિતૃ પરમાણુ એટલે મૂળ પરમાણુમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધાતુમાં અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. તો આવી જે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન કહે છે. તો તમને પૂછાય 1 માર્કમાં કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું? તો 1 માર્કની વ્યાખ્યા થશે, ધાતુના બંધારણ વખતે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પિતૃ પરમાણુમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધાતુમાં અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. આવા ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કહે છે. આ ધાતુમાં અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે, બહાર નીકળી નહીં શકે, કેમ કે બહાર નીકળવા માટેને બહુ વધારે પડતી ઉર્જા જોશે, બરાબર છે? તો એ ઉર્જાની પાસે એટલી છે નહીં. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્રવ્યની અંદર ગતિ કરે છે પણ દ્રવ્ય છોડીને બહાર નીકળી શકતો નથી, કારણ કે આમ કરવા માટે તેને પૂરતી ઉર્જા નથી. જો વધારે પ્રમાણમાં ઉર્જા મળશે તો જે બહાર નીકળી શકશે,
અને અન્ય કોઈ પણ ધાતુ કે અધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી શકશે, અધાતુ સાથે જ પ્રક્રિયા કરશે. તો જ્યાં સુધી એના માટે પૂરતી ઉર્જા નહીં હોય ત્યાં સુધી એ બહાર ત્યાંથી નીકળી શકતો નથી. એક માર્કનો આઈએમપી ક્વેશ્ચન, વિદ્યુત પ્રવાહના વહન માટે કોણ જવાબદાર છે? તો કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે જ વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થાય છે. તો આ જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એના સંદર્ભમાં આપણે બે પ્રકારના પદાર્થો જોઈએ. એક સુવાહક પદાર્થો કહેવાય અને એક અવાહક પદાર્થો કહેવાય. તો જે પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહનું સરળતાથી વહન થઈ શકે, તો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કોણ કરે છે? તો કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. તો જે પદાર્થમાં મોટી સંખ્યામાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે, હવે મોટી સંખ્યામાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો વધુ પ્રમાણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે. તો મોટી સંખ્યામાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોવાને કારણે જો સરળતાથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકે તો એવા પદાર્થોને શું કહેવાય છે? સુવાહક પદાર્થો. તાંબુ છે, ચાંદી છે, એલ્યુમિનિયમ છે, આ બધા જ પદાર્થો. કોપરનો તાર આપણને ખબર છે, ચાંદી જે છે એ પણ ખબર છે, એલ્યુમિનિયમ, આ બધી જ ધાતુઓ એવી છે કે જેમાં મોટા પ્રમાણમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે, મોટી સંખ્યામાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. તો એટલા માટે એમને સુવાહક પદાર્થો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ અવાહક પદાર્થો એવા છે કે જેની પાસે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન નથી. હવે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ન હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થાય નહીં. તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ન હોવાને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થઈ શકતું નથી. તો એને કહેવાય છે અવાહક પદાર્થો. રબર, એની પાસે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ન હોય, અવાહક પદાર્થ છે. કાગળ, પ્લાસ્ટિક, ચામડું, આ બધા પદાર્થો કેવા છે કે જેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ગેરહાજર છે. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની ગેરહાજરીને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ આપણે કરી શકતા નથી. તો એમને અવાહક પદાર્થો કહે છે. રબર છે, કાચ છે, પ્લાસ્ટિક છે, ચામડું છે, આ બધા પદાર્થો એવા છે કે જે બધા જ પદાર્થોમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની ગેરહાજરીને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થઈ શકતું નથી. હવે પછીનો પ્રશ્ન આવે છે કળ. કળને કહેવાય સ્વિચ. સ્વિચ એટલે શું? તો આપણને ખબર છે, આપણા ઘરમાં સ્વિચ બોર્ડ હોય છે કે સ્વિચ ઓન કરીએ એટલે એને પ્રવાહ મળે એટલે ઉપકરણ ચાલુ થાય, સ્વિચ બંધ કરીએ એટલે એને પ્રવાહ મળતો બંધ થાય, એટલે જે છે એને વિદ્યુત પ્રવાહ નહીં મળે એટલે ઉપકરણ તમારું બંધ થઈ જશે. તો પરિપથમાં જેટલા ઘટકો જોડ્યા છે એના વચ્ચે એક જોડાણ પૂરું પાડવાનું, એક કડી તરીકે કામ કરવાનું કાર્ય જે છે એ સ્વિચ કરે છે. તો કળ જે છે એને સ્વિચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે બેટરી અને બીજા વિદ્યુત ઘટકોમાં આપણે જ્યારે પરિપથ ભણશું ત્યારે આવશે, અલગ અલગ ઉપકરણો ભણશું. એમીટર આવે, પછી વોલ્ટ મીટર આવે. એમીટર જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું માપન કરે, વોલ્ટ મીટર જે છે એ વોલ્ટેજ માપવાનું કાર્ય કરે. એક ત્રીજો ઉપકરણ છે ગેલ્વેનોમીટર, જે વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી દર્શાવે. તો આવા વિવિધ પ્રકારના ઉપકરણો છે. વિદ્યુત પ્રવાહ પરિપથમાં આપણે જે બેટરી દર્શાવેલી છે એ બધા વચ્ચે જોડાણ સાધવાનું કાર્ય જે છે એ આ કળ કરે છે. બીજા વિદ્યુત ઘટકો વચ્ચે વાહક કડી એટલે કે જોડાણ પૂરું પાડવાનું એક મુખ્ય ઘટક એટલે એને સ્વિચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ કળ માટે સામાન્ય રીતે પરિપથમાં કે સંજ્ઞા વપરાય. કે એટલે એને કળ કહેવાય, આ રીતે દર્શાવે. અહીંયા આમ કે લખેલો મતલબ કે પરિપથમાં અહીંયા જે છે એ સ્વિચ રાખેલી છે એવો એનો સામાન્ય રીતે અર્થ કરવામાં આવે છે. વિદ્યુત પરિપથ એટલે શું? તો વિદ્યુત પરિપથ એટલે કોને કહેવાય? તો કે વિદ્યુત પ્રવાહનો સતત અને બંધ માર્ગ, એક એવી બંધ રચના છે કે જેમાં સતત ને સતત વિદ્યુત પ્રવાહ પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. જો સિમ્પલ દર્શાવીએ, આપણે ખાલી આ પરિપથમાં બેટરી જ દર્શાવી છે. બેટરીનો જે મોટો છેડો હોય ને એને પ્લસ કહેવાય અને આમ નાનો છેડો છે ને એને માઇનસ કહેવાય. તો આખી જે બંધ રચના છે કે અહીંયા પ્લસથી શરૂ થાય અને વિદ્યુત ભારનું વહન થાય અને એ વિદ્યુત ભાર આખા માર્ગમાં પરિભ્રમણ કરતો કરતો માઇનસ પાસે આવી જાય. તો આખો જે બંધ માર્ગ છે કે જેમાં વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત પ્રવાહ એનું વહન થાય છે, તો આ આખી રચના જે બંધ પરિપથ જે બને છે, બંધ ગાળો જે બને છે એને વિદ્યુત પરિપથ એટલે કે સર્કિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બે વ્યાખ્યા છે. વિદ્યુત પરિપથ એટલે તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ એનો સતત અને બંધ માર્ગ, સતત ને સતત વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આમાં થયા કરશે. અને એક બંધ ગાળો છે, તો આ બંધ ગાળો જે બન્યો છે એને વિદ્યુત પરિપથ એટલે કે સર્કિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજી શું વ્યાખ્યા આપી શકાય? તો કે એક તો સુવાહક તાર જોશે. આ જે છે એ તાર છે, કોપરનો તાર હોય, તાંબાનો તાર, ચાંદીનો તાર, એલ્યુમિનિયમનો તાર. આપણે ભણ્યા હતા કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય તો એ લોકો જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન સરળતાથી કરી શકે છે. તો એટલા માટે અહીંયા જે છે કોઈને કોઈ એવો સુવાહક તાર આપણે લેવો પડે. તો સુવાહક તાર અને વિદ્યુત ઘટકો, આ બેટરી એક પ્રકારનો વિદ્યુત ઘટક કહેવાય.
આપણે એમીટર જોડીએ, વોલ્ટમીટર જોડીએ, એ બધા વિદ્યુત ઘટકો કહેવાય. એ બધા આખા ઘટકો ભેગા મળીને આખો જે એક પરિપથ બનાવે, બરાબર. તો એને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એનું વહન થઈ શકે. અને આખો જે બંધ માર્ગ બને છે એ બંધ ગાળાને, બંધ માર્ગને વિદ્યુત પરિપથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સુવાહક તાર અને વિદ્યુત ઘટકો વડે વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે તૈયાર થતો એક બંધ માર્ગ, આખી આ જે રચના બને છે, બંધ ગાળો બને છે, જેને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનું ધનથી ઋણ તરફ વહન થઈ શકે છે. તો એ આખી સમગ્ર રચનાને વિદ્યુત પરિપથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે પછીનો ખૂબ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ કોને કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન અને રૈવાજિક પ્રવાહ શું છે એ બંને વચ્ચેનો ભેદ સમજીએ કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કોને કહેવાય અને રૈવાજિક પ્રવાહ કોને કહેવાય. તો પહેલાં આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ જોઈએ. નિશ્ચિત દિશામાં વિદ્યુત ભારના વહનનો દર, વિદ્યુત ભારને વહન કરવા માટે અમુક સમય લાગશે. તો એ જે સમય લાગે છે દરમિયાન જે વિદ્યુત ભાર પસાર થાય છે એને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થાય છે. જો વિદ્યુત ભાર એની સંજ્ઞા છે ક્યુ, વિદ્યુત ભારની સંજ્ઞા છે ક્યુ, અને દર એટલે સમયગાળો, સમયને કહેવાય ટી. તો આપણને શું મળે છે? વિદ્યુત પ્રવાહને કહેવાય આઈ. તો આનું સૂત્ર શું બને? નિશ્ચિત દિશામાં વિદ્યુત ભારના વહનનો દર એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ. તો વિદ્યુત પ્રવાહને કહેવાય આઈ. નિશ્ચિત દિશામાં વિદ્યુત ભારનું વહન થાય છે એટલે વિદ્યુત ભારને કહેવાય ક્યુ. એનો દર એટલે સમયગાળો છેદમાં આવી જાય ટી. તો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે શું? તો કે નિશ્ચિત દિશામાં જે વિદ્યુત ભારનું વહન થાય છે એ વહન કરવા માટે જે સમય લાગે છે એ સમયને વિદ્યુત પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર બનાવીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહને આઈ કહેવાય, વિદ્યુત ભારને ક્યુ કહેવાય અને સમયના દરને ટી કહેવાય. તો આઈ બરાબર શું બની જાય? ક્યુના છેદમાં ટી. તો આવું એક માસનો પ્રશ્ન પૂછાય કે વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર લખો. તો આઈ બરાબર ક્યુના છેદમાં ટી, જ્યાં ક્યુને કહેવાય વિદ્યુત ભાર, ટીને કહેવાય સમય, આઈને કહેવાય વિદ્યુત પ્રવાહ. સામાન્ય રીતે જૂના જમાનામાં જ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની શોધ નહોતી થઈ એ દરમિયાન વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એ ધન વિદ્યુત ભારને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે એવું માનવામાં આવતું હતું. તો આ બેટરી જે છે એમાં હજુ મેં ધન દર્શાવ્યું છે, એટલે કે અહીંયાથી પ્રવાહ જાય ધન પાસેથી પરિપથમાં ફરતો ઋણ પાસે આવી જાય. તો આ પ્રમાણે જે છે એ વિદ્યુત ભાર જે છે એનું વહન થતું અને વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એ ફર્યા કરતો. પણ જ્યારે જે થોમ્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી પછી ખબર પડી કે ખરેખર આ વિદ્યુત પ્રવાહનું જે વહન થાય છે એ ખરેખર ધનથી ઋણ નહીં પરંતુ ઋણથી ધન તરફ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોનની શોધ થયા પછી ખબર પડી કે વિદ્યુત પ્રવાહના નિર્માણ માટે કોણ જવાબદાર છે? ઇલેક્ટ્રોન જવાબદાર છે. તો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર માઇનસ છે એટલા માટેની ગતિ જે છે એ પણ આ પ્રમાણે માઇનસથી થવી જોઈએ. આપણે લઈ છીએ કઈ રીતે? પ્લસથી માઇનસ જાય છે, ખરેખર લેવાનું કઈ રીતે હોય? માઇનસથી પ્લસ. તો વિદ્યુત પ્રવાહના નિર્માણ માટે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ જવાબદાર છે, તેને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કહે છે. અહીંયા એક આપણે આડછેદ લીધો છે, એ નામ આપ્યું છે એ અને બી. એને આપણે સુવાહક તાર સાથે બેટરી હારે જોડી દીધા છે. બેટરીનો મોટો છેડો હોય ને એને ધન કહેવાય, નાનો છેડો હોય એને ઋણ કહેવાય. ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ તમે ઓલરેડી આ તમને ખબર છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ જ્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રોનની શોધ નહોતી થઈ ત્યાં સુધી શું માનતા હતા? તો કે ધનથી ઋણ થાય. જો મેં અહીંયા બ્લુ કલરના ચોકથી દર્શાવ્યું છે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા, એ રૈવાજિક દિશા દર્શાવી છે. અને અહીંયા મેં જે યલો ડિરેક્શન જે દેખાડું છું એ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ દર્શાવે છે. બરાબર છે? એટલે જ્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રોનની શોધ નહોતી થઈ ત્યાં સુધી આપણે પ્રવાહ જે છે એ ધનથી ઋણ લેતા. પણ જે થોમ્સને ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરીને પછી ખબર પડી કે ખરેખર તો વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જે છે એને કારણે થાય છે. તો એને કારણેની ગતિની દિશા ખરેખર ઋણથી ધન તરફ હોવી જોઈએ. તો જૂની માન્યતા પ્રમાણે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા એ ધન વિદ્યુત ભારિત વહનની દિશાને બદલે લેવામાં આવતી હતી. તો એ જે દિશા જે છે એને શું કહેવાય? રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહ. એટલે ખરેખર આપણે જે દિશા લઈએ છીએ એ ધનથી ઋણ તરફ લઈએ છીએ. તો આ જે દિશા જે મળે છે એને કહેવાય રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા. ઇલેક્ટ્રોનની શોધ થઈ પછી આપણને શું ખબર પડી કે ખરેખર માઇનસથી કેવી હોવી જોઈએ? પ્લસ. તો એને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કે ઇલેક્ટ્રોનની દિશા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. પણ હજી સુધી આપણે એ ચેન્જ નથી કર્યું. આપણે અત્યારે પણ હજી જે કંઈ પણ પ્રવાહ ગણતા હોઈએ તો એ દિશા આપણે રૈવાજિક પ્રવાહની દિશામાં જ લઈએ છીએ. ઇલેક્ટ્રોનની શોધ થયા પછી પણ રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા હજુ પણ તે જ છે.
તે ઇલેક્ટ્રોનના વહનથી વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. ઇલેક્ટ્રોનની દિશા છે માઇનસથી પ્લસ હોય તો રૈવાજિક પ્લસથી માઇનસ. આ તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. માઇનસથી પ્લસ હોય તો એને ઇલેક્ટ્રોનની દિશા કહેવાય, ને પ્લસથી માઇનસ હોય તો એને રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે, આખો એક આપણે આડછેદ લીધું છે એ થી બી, તો આપણે અહીંયા પ્લસથી માઇનસ તરફ લઈએ છીએ તો આ જે દિશા જાય છે એ રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા છે. જ્યારે માઇનસથી પ્લસ તરફ જાય છે એ દિશા જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનની દિશા છે. તો ઇલેક્ટ્રોનના વહનની દિશા જે છે એ બીથી એ તરફ છે, જ્યારે રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા એ થી બી તરફ છે. એટલે આ માઇનસથી પ્લસ તરફ છે, આ પ્લસથી માઇનસ તરફ છે. હવે આવે છે વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર લખો અને તેનો એકમ વ્યાખ્યાયિત કરો. પરીક્ષા માટે 2 ગુણમાં ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન કે વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર લખો અને તેનો એકમ જે છે એ પણ વ્યાખ્યાયિત કરો. તો વિદ્યુત પ્રવાહ કોને કહેવાય? તો કે ધારો કે કોઈ એક વાહક છે, એના આડછેદમાંથી આપણે હમણાં આકૃતિ ડ્રો કરી હતી, આ રીતની જે રચના બનતી હોય, કોઈ વાહક ધાતુનો કોઈ ટુકડો, એને આડછેદ કહેવાય. તો એમાંથી જો ટી સમયમાં, સમય એટલે આપણે ટી લઈએ છીએ, તો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો, હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું કે વિદ્યુત ભાર માટે સંજ્ઞા ક્યુ વપરાય, બરાબર છે. તો વાહકના કોઈ આડછેદમાંથી ટી સમયમાં પસાર થતો જો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો ક્યુ હોય તો વાહકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ એને શું કહેવાય? આઈ પસાર થાય છે એમ કહેવાય. એટલે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થયું છે એમ કહી શકાય કે વાહકના કોઈ આડછેદમાંથી વિદ્યુત ભાર એટલે કે ક્યુ અને એને પસાર થવા માટે લાગતો સમય એટલે એને કહેવાય ટી. તો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે આઈનું નિર્માણ થયું છે એમ કહેવાય. તેનું સૂત્ર શું બનશે? આઈ બરાબર ક્યુના છેદમાં ટી. આપણે આગળ ભણી ગયા કે વિદ્યુત ભાર જે છે ક્યુ એનો એકમ કોના વૈજ્ઞાનિક? તો કે કુલમ્બ નામના વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં વિદ્યુત ભારનો એકમ જે છે એ કુલમ્બ છે, અને સમયનો એકમ આપણને ખ્યાલ છે કે શું છે? સેકન્ડ. તો શું લખી શકાય? વિદ્યુત પ્રવાહ બરાબર કુલમ્બના છેદમાં સેકન્ડ. કુલમ્બને કહેવાય સી, સેકન્ડને કહેવાય એસ. તો આમ પણ લખી શકાય CS - 1. સમજાય છે? બરાબર. ફરીથી એકવાર જોઈએ. વાહકના કોઈ આડછેદમાંથી ટી સમયમાં પસાર થતો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો ક્યુ હોય તો વાહકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ પસાર થાય છે એમ કહી શકાય. તો આઈ બરાબર ક્યુના છેદમાં ટી થશે. તો ક્યુ એટલે એને કુલમ્બ કહેવાય અને ટીને કહેવાય સેકન્ડ. તો વિદ્યુત ભારનો એસઆઈ એકમ કુલમ્બ છે અને સમયનો એસઆઈ એકમ સેકન્ડ છે. તો આ ઉપર લખવું હોય તો શું લખાય? આઈ બરાબર કુલમ્બના છેદમાં સેકન્ડ. તો કુલમ્બને કહેવાય સી, સેકન્ડને કહેવાય એસ. તો CS - 1 અથવા CS ઇનવર્સ બંને રીતે બોલી શકાય. વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ એમ્પિયર છે. અહીંયા આપણે જે આઈ કહીએ છીએ એ વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક એન્ડ્રે મેરી એમ્પિયર, આ એમ્પિયર નામના વૈજ્ઞાનિકે સૌથી પહેલાં આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ વિશે સમજૂતી આપી છે. તો એમ્પિયર નામના વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ એમ્પિયર લેવામાં આવે છે. વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ એમ્પિયર છે, જે ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક એન્ડ્રે એમ્પિયરના માનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તો આપણે જો હવે આઈ બરાબર ક્યુના છેદમાં ટી લેવું હોય તો હું શું લખી શકું? આઈની બદલે એમ્પિયર, કુલમની બદલે સી અને સમયની એટલે કે સેકન્ડની સમયની બદલે સેકન્ડ. તો એ બરાબર શું થઈ જાય? C/S. તો એ બરાબર CS - 1. આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ, જે આપણે અહીંયા દર્શાવ્યું હતું એ જ પ્રમાણે. તો એનો એકમ જે છે એ એમ્પિયર છે. તો કે એમ્પિયરની વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપી શકાય? તો કે આ પ્રવાહ જે છે ને એ જ વ્યાખ્યામાં માત્ર અમુક જ ચેન્જીસ કરવાના છે. તો જો કોઈ વાહકના આડછેદમાંથી અહીંયા આપણને સમય આપ્યો છે, અહીંયા આપણે કોઈ સ્પેસિફાઈ સમય લઈએ છીએ, સમય દાખલા તરીકે લઈએ 1 સેકન્ડ. તો વાહકના કોઈ આડછેદમાંથી 1 સેકન્ડમાં પસાર થતો વિદ્યુતભારનો જથ્થો જે અહીંયા ક્યુ છે આપણે લઈએ છીએ 1 કુલમ્બ. કેટલો વિદ્યુતભાર પસાર થાય છે? દાખલા તરીકે 1 જ કુલમ્બ પસાર થાય છે. તો વાહકમાંથી 1 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો છે એમ કહી શકાય. તો આ સૂત્રને કેમ લખી શકાય? 1 એમ્પિયર બરાબર 1 કુલમ્બ છેદમાં 1 સેકન્ડ. સમજાય છે? ફરીથી વ્યાખ્યા જોઈએ એમ્પિયરની. ઉપરની વ્યાખ્યા જે છે એ જ પ્રમાણે ચેન્જીસ કરવાના છે. વાહકના કોઈ આડછેદમાંથી જો ટી સમયમાં, તો એમ્પિયરની વ્યાખ્યા આપીએ તો આપણે શું લઈએ છીએ? 1 સેકન્ડ લઈએ છીએ. વિદ્યુત ભારનો જથ્થો અહીંયા ક્યુ લઈએ છીએ, પણ એમ્પિયરની વ્યાખ્યા આપીએ તો આપણે શું લેવું પડશે? 1 કુલમ્બ લેવો પડશે. એ લોકોના જે બેઝિક એસઆઈ એકમ છે ને એના ઉપરથી આપણે એમ્પિયરની વ્યાખ્યા આપી શકશું. કેમ કે એમ્પિયર જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ છે,
તો વિદ્યુત પ્રવાહના એસઆઈ એકમની વ્યાખ્યા આપતા હોઈએ તો સમય અને વિદ્યુતભાર બેના એસઆઈ એકમ લેવા પડે. તો વાહકના આડછેદમાંથી 1 સેકન્ડમાં 1 કુલમ વિદ્યુતભાર પસાર થતો હોય તો વાહકમાંથી 1 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર થાય છે એમ કહી શકાય. તો 1 એમ્પિયર બરાબર 1 કુલમ અપોન 1 સેકન્ડ. તો ઉપર જશે સેકન્ડ તો શું થાય? 1 એમ્પિયર બરાબર 1 કુલમ સેકન્ડ ઇનવર્સ. પછીનો ક્વેશ્ચન એક્ઝામ માટે અગત્યનો. વિદ્યુત પ્રવાહના 2 એકમો છે, મિલી એમ્પિયર અને માઇક્રો એમ્પિયર. જો 1 mA લખીએ તો એને મિલી એમ્પિયર બોલાય અને આ જે યુ દેખાય છે એને મ્યુ બોલાય. શું બોલાય? મ્યુ. સો આને બોલશું 1 માઇક્રો એમ્પિયર, પણ આ સંજ્ઞા જે છે એને મ્યુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો 1 માઇક્રો એમ્પિયર, આ બંને જે છે ને નાના એકમો છે એની વેલ્યુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. એક માર્કમાં પૂછાય કે 1 મિલી એમ્પિયર બરાબર કેટલા એમ્પિયર? તો કે 10⁻³ ઘાત. 1 માઇક્રો એમ્પિયર બરાબર કેટલા એમ્પિયર? તો 10⁻6 ઘાત. સામાન્ય રીતે પરિપથમાં જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય છે તો કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો છે એનું માપન કરવા માટે એક સાધન વપરાય છે. એ સાધનને કહેવામાં આવે છે એ મીટર. શું કહેવાય છે? એ મીટર. બરાબર છે. એની સંજ્ઞા આ રીતે હોય, પરિપથમાં આમ દર્શાવો, એનો મતલબ કે અહીંયા એ મીટર જોડેલું છે જે વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો ઉત્પન્ન થયો છે એનું માપન કરવાનું કાર્ય કરે છે. હંમેશા વિદ્યુત પરિપથ જે છે એમાં એ મીટરને શ્રેણીમાં જ જોડાય. આપણે આગળ ભણશું અવરોધોના સમાંતર અને શ્રેણી જોડાણ. જો આપણે એક સાથે બધું જોડ્યું હોય તો એકબીજાના શ્રેણીમાં કહેવાય. આ જે છે એકબીજાને કેવા કહેવાય? સમાંતર કહેવાય. સાથે સાથે બાજુમાં જોડાયેલા હોય તો એ શ્રેણી કહેવાય. એક પછી એક નીચે દર્શાવેલા હોય તો એ બધા સમાંતરમાં હોય. તો પરિપથ જે છે એમાં આ એ મીટરને શેમાં જોડવામાં આવે છે? શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. આ પણ એક માસનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. વિદ્યુત પ્રવાહમાંથી પસાર થતા પરિપથમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહનું માપન કરવા માટે વપરાતું ઉપકરણનું નામ તો એને કહેવાય છે એ મીટર. અને આ એ મીટર હંમેશા શ્રેણીમાં જ જોડવામાં આવે છે.